시청자 여러분 안녕하십니까? BOA 모닝뉴스 시작합니다. 엘리엇 강 미국 국무부 국제안보 비확산 담당 차관보 지명자가 인준을 통과하면 북한 문제를 최우선 과제로 삼을 것이라고 밝혔습니다. 또 중국은 항상 북한의 탈출구 역할을 하면서 북한 비핵화 해결을 어렵게 하고 있다고 지적했습니다. 첫 소식 이조은 기자가 보도합니다. 엘리엇 강 미국 국무부 국제안보 비확산 담당 차관보 지명자가 15일 상원 외교위 인준청문회에 출석해 북한 문제 해결을 강조했습니다. 한국계인 강 지명자는 바이든 대통령이 북한 문제와 관련해 세밀하게 조정된 실용적 접근법을 보이는 것은 올바른 길로 믿고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 자신은 과거 부시 행정부 시절 이런 접근법에 대해 성김 국무부 대북특별대표와 함께 실무 경험을 쌓았다면서 임명되면 북한 문제를 최우선 과제로 다룰 것이라고 말했습니다. I have a long relationship with our lead on re-engagement with North Korea, Ambassador Sung Kim. I have extensive relationship in the government Republic of Korea as well as Japan. This will be a top priority. 강 지명자는 이어 중국의 문제점을 분명하게 밝혔습니다. 중국은 북한 문제 해결을 어렵게 만들고 있고 중국이 북한에게 일종의 탈출구 역할을 하고 있다면서 중국이 북한 핵 문제 해결에 의지를 보이지 않고 있다고 지적했습니다. There's always this escape valve of China. China made a decision some time ago that it's tolerable for North Korea to have nuclear weapons as long as it is a buffer state. So it is a difficult proposition. 질의에 나선 빌 해거티 공화당 상원 의원도 중국의 대북 제재 약화 시도와 북한의 비밀 핵시설 가동 가능성에 우려를 표하면서 북한이 중대한 핵 확산 도전이 되고 있다고 지적했습니다. We worked enormously hard with Japan, with the UN Security Council to impose three successively more biting sets of economic sanctions on North Korea. They had an immediate and very important effect on North Korea's economy. Yet China has continued to undercut our position there. 해거티 의원은 이어 북한의 강선 핵시설을 지목하면서 북한은 핵물질 생산을 위해 계속 비밀리에 핵시설을 만들고 있다면서 북한의 이런 움직임은 과거 시리아에 대한 북한의 원자로 제공 노력을 감안할 때 중대한 핵 확산 도전이 되고 있다고 밝혔습니다. BOA 뉴스 이조은입니다. 한국을 방문하고 있는 정박 미국 국무부 대북특별부대표가 16일 서울에서 이태우 북핵 외교기획단장과 협의를 갖고 북한의 최근 잇단 미사일 발사 등 한반도 상황에 대한 논의를 했다고 한국 외교부가 밝혔습니다. 정박 부대표는 이 자리에서 전날 북한의 단거리 탄도미사일 발사에 대한 상황을 공유했으며 양측은 북한 문제와 관련해 조속한 대화 재개와 비핵화 협상의 진전이 시급하다는 데 공감하고 한반도의 완전한 비핵화 달성을 위한 빈틈없는 공조를 지속해서 강화해 나가기로 했다고 한국 외교부는 전했습니다. 한편 일본 외무성은 15일 보도자료를 통해 후나코시 다케이로 아시아 대양주 국장이 성킴 미국 대북특별대표, 노규덕 한반도 평화교섭 본부장과 잇따라 전화 협의를 갖고 북한의 연이은 탄도미사일 발사 문제를 집중 논의했으며 북한 정권에 의한 일본인 납치 문제 해결과 핵 미사일 문제 등 현안 해결을 위한 미일, 미한일 간 협의를 긴밀히 지속해 나갈 것을 거듭 확인했다고 밝혔습니다. 북한이 신형 장거리 순항미사일 발사에 이어 단거리 탄도미사일을 발사한 데 대해 바이든 행정부의 반응을 탐색하려는 의도라고 미국 내 전문가들이 분석했습니다. 또 북한이 앞으로 도발 수위를 높일 수 있다고 전망했습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 스콧 스나이더 미 외교협회 미한정책국장은 북한의 단거리 미사일 발사는 바이든 정부가 어떻게 반응하는지 살펴보려는 의도라고 분석했습니다. I do believe that they've been using the short-range ballistic missile tests as one way of testing the Biden administration and trying to take the measure of how the Biden administration is dealing with North Korea. So U.S. response will provide additional data points to North Korea as it continues to assess its options.
해리 카자니스 미국 국익연구소 국장도 북한이 미국을 탐색하기 위해 단거리 탄도미사일을 발사했다고 평가했습니다. I think what they're doing right now is basically testing the waters to see what sort of responses they get from Washington, Tokyo, and Seoul. And I think what the lesson that North Korea is going to draw is the Japanese are upset, South Korea is upset, but the United States at this point doesn't really care that much. 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관보는 북한이 위협을 고조로 압박을 늘리면서 미국 등으로부터 어떤 양보안들이 준비되는지 알아내려 하는 것 같다고 분석했습니다. I think they're trying to increase pressure on the United States and others to just see what it is that the United States and its partners are prepared to put on the table. So sanctions easing is one possibility. Some sort of broader or longer-term cessation of military activity by the allies and partners, that would be another. A greater package of assistance, perhaps, to come from the United States and others. I think all of those things are possibilities here. 로버트 아인혼 전 국무부 비확산 군축 담당 특별보좌관은 북한이 도발 수위를 고조시킬 수도 있다고 분석하고 다만 북한은 중국과 러시아의 반대를 감안해 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사나 핵실험 수준의 고강도 도발은 피할 것으로 내다봤습니다. Their cruise missile test was apparently designed to be non-provocative because cruise missile tests are not precluded by UN Security Council resolutions. But now they've taken the further step of testing ballistic missiles. So perhaps they're prepared to ratchet up their provocations. 카자니스 국장 역시 경제난 등 국내 위기 상황에 직면한 김정은 위원장은 힘을 과시하는 행보에 나설 수 있다고 지적하고 북한 당국은 앞으로 단거리 탄도미사일 발사보다 더 강도 높은 도발을 벌일 것이라며 향후 몇 주간 움직임을 주목해야 한다고 전망했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 북한 당국이 15일 한국 동해상으로 단거리 탄도미사일 2발을 발사한 것은 명백한 도발이며 특히 열차형 미사일 발사 부대를 첫 공개하는 등 기술적 진전을 보이고 있다고 한국 내 전문가들이 분석했습니다. 한국국가전략연구원의 문성묵 통일전략센터장은 핵무기 고도화에 나선 북한의 탄도미사일 발사는 명백한 도발이자 유엔 안보리 결의 위반이라고 지적했고 김형석 전 한국통일부 차관은 북한이 미북 관계 교착 국면에서 한국 정부의 역할을 압박하려는 의도를 드러냈다고 진단했습니다. 김진무 숙명여대 국제관계대학원 교수는 열차에서 발사하는 방식의 철도 기동 미사일 체계는 다량의 탄도미사일 운송과 여객용 위장이 가능해 군사위성 등 감시망 노출 확률이 낮은 장점이 있다면서 기동성까지 갖춘 만큼 한국의 미사일 방어 시스템을 무력화시키기 위한 기술적 진전을 보인 것이라고 평가했습니다. 한국국방안보포럼의 신종우 사무국장은 북한이 이번 미사일 발사 시험을 통해 기지 발사나 이동식 차량형 발사대 등 기존 미사일 발사 방식에 더해 열차형 발사 방식을 새롭게 추가한 것으로 보인다면서 미사일 부대를 관찰하는 전략군에서 2017년부터 개발에 착수한 철도기동 미사일 연대가 조직을 완료한 것으로 분석했습니다. 그러나 이 미사일 발사 체계는 철로가 파괴되면 무용지물이 되고 터널 속 엄폐 운용이 예상돼 발사 지점이 사전에 예측되는 단점이 있다고 지적했습니다. 미국은 북한 인권 문제에 대해 초당적 입장이지만 한국은 당파적 입장을 보여 상황을 복잡하게 만들고 있다고 미국의 인권 전문가가 지적했습니다. 미국이 한국인들의 우려에 더 관심을 갖고 북한 인권 개선을 위한 협력 방안을 찾을 필요가 있다는 의견도 나왔습니다. 김영권 기자가 보도합니다. 조지 W. 부시 전 대통령의 업적을 기리는 부시 센터의 린지 로이드 인간자유 이니셔티브 담당 국장은 14일 워싱턴의 전략국제문제연구소 CSIS가 인터넷 팟캐스트로 진행한 북한 인권 관련 행사에서 한국의 대북 인권 정책에 우려를 표했습니다. 로이드 국장은 북한과 계속 관계 개선을 시도해온 한국의 문재인 정부 입장에서 북한의 인권 문제들을 알리는 활동은 달갑지 않게 받아들여져 왔다면서 관련 시민사회 단체 등 비정부 기구들에 대한 한국 정부 차원의 제약 문제를 지적했습니다.
그러면서 한국에선 미국과 달리 북한 인권 문제에 당파적 시각으로 접근해 한쪽은 지속적인 대북 관여로 다른 한쪽은 대북 고립과 북한 정권의 악행을 알리는 쪽으로 양분된다면서 문재인 정부 집권 기간 동안 한국 내 북한 인권 개선 움직임을 기대하긴 어렵다고 말했습니다. Unlike in the United States, where there is no Republican or Democratic position on North Korean human rights, in South Korea, unfortunately, it's become a partisan issue, and that complicates things a great deal. I wouldn't expect to see a lot of movement on this, over the next 6 months or so until the South Korean elections happen. And if 로버트 킹 전 국무부 북한인권 특사는 미국이 실질적인 북한인권 개선을 위해 이런 한국의 상황을 이해할 필요가 있다고 제언했습니다. 두 나라가 서로 아이디어와 정보를 교환하는 등 북한인권 개선을 위해 더욱 협력할 필요가 있다는 겁니다. South Korea has an emotional link with North Korea. These people are Koreans. They're brothers, they're sisters, they're family members. There's a long history. And this important link is something that we as Americans looking at the issue need to be very cognizant. So I think Americans need to be sensitive to the South Korean concerns. And I think 킹 전 특사는 이어 한국인들이 미국 정부가 하고자 하는 게 무엇인지 이해하고 북한 인권 개선에 대한 두 동맹의 협력을 확실히 할 필요가 있다면서 과거 한국과 함께 국제 무대에서 북한 인권 문제를 제기한 성과들의 중요성을 거듭 강조했습니다. 그러면서 과거 트럼프 행정부가 초기에 인권 문제를 북한이 미국과 협력하고 핵 문제에 관여하도록 하기 위한 협상용으로 사용했다고 비판하고 이런 행태가 되풀이돼선 안 될 것이라고 지적했습니다. BA 뉴스 김영걸입니다. 국제인권단체인 휴먼 라이츠 워치가 한국 정부와 국회 여당인 더불어민주당이 추진하고 있는 언론중재법 개정안의 수정을 촉구하는 서한을 문재인 한국 대통령과 국회에 보냈다고 밝혔습니다. 휴먼 라이츠 워치는 16일 홈페이지에 공개한 서한에서 현재 알려진 내용에 의하면 개정안은 표현의 자유와 정보, 언론의 자유를 심각하게 침해하고 언론의 비판적 보도를 어렵게 만들 수 있다면서 한국 정부와 국회는 언론중재법 개정안을 즉각 수정해야 한다고 밝혔습니다. 또 허위 조작 보도에 대한 정의가 모호해 남용될 소지가 있으며 언론사가 소송을 피하기 위해 자기 검열을 할 경우 정부의 비판적인 보도나 소수 의견을 반영하려는 노력이 제한될 잠재성이 있다면서 이 같은 검열은 단순히 허위라는 이유로 표현을 제한하거나 처벌할 수 없다고 규정한 국제인권 원칙에 위배된다고 지적했습니다. 휴먼 라이츠 워치는 또 손해액의 최대 5배에 달하는 손해배상금을 물도록 한 조항에 대해 이 같은 과도한 제재는 표현의 자유를 위축시키는 결과를 가져올 것이라면서 이런 우려를 반영하는 개정안이 제2조와 30조의 관련 항목을 즉각 삭제할 것을 촉구했습니다. 이상으로 BOA 모닝뉴스를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.